جیلانی کا حقیقی بیٹا اہل سنت کی ترجمانی یہ کر رہا تھا، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ سید اور فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت. مطلب 6 صدیاں گزر گئی، اشرف کی اولاد کا عقیدہ نہیں بدلا. محدث اعظم کے 6ویں کہہ گئے اور اتنی بڑی بات کی مرتبہ حضرت صدیق، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو سید ہوگا اپنے باپ دادا کے نقش قدم پہ ہوگا، اور وہی سید قابل احترام ہوگا جو اپنے باپ دادا کے نقش قدم پہ ہوگا. اس لیے کہ نبی کا بیٹا بھی اگر باپ کے نقش قدم سے ہٹ جائے تو پھر وہ کنان کی شکل میں قابل تعظیم نہیں رہتا. اگر صحابی کا بیٹا بھی باپ کے نقش قدم سے ہٹ جائے تو پھر یزید بھی قابل تعظیم نہیں رہتا. یہی وہ بات بتانا چاہتے ہیں. تو کسی بھی بیٹے کو چیک کرو کہ باپ کے نقش قدم پر ہے یا نہیں. چیک کرو نا. تو یہ محدث اعظم نے بتا دیا کہ 6 صدیاں بدلی ہے لیکن کہ چھوچا نہیں بدلا. مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید ہر فضیلت کے. میں کہتا ہوں ہزاروں تقریر ایک ساتھ فضائل صدیق کے اوپر اور افضلیت صدیق کے اوپر دی جائے اور یہ 2 مصرے پڑھتی ہیں. ہزاروں تقریر پہ محدث اعظم کے 2 جملے اور کیا محدث اعظم ہے. شاعری جس کی فیلڈ نہیں ہے توجہ نہیں. میں بچوں کے کچھ بچے بھی سن رہے ہیں مجھے، کوئی اس جملے کو نہیں سمجھ سکتے، کوئی بات نہیں. آج سے 10 سال میری قوم کے جوانوں تم یہ جملہ سمجھ جائے گا. اگر یہ جملہ تمہارے پاس باقی رہ گیا تو شاعری محدث اعظم کی فیلڈ نہیں، کیونکہ ہم ان کو شاعر اعظم نہیں مانتے، ہم ان کو محدث اعظم مانتے ہیں. شاعری جس کی فیلڈ نہیں اس میں جب وہ اتنی مہارت رکھتا ہے تو علم حدیث جس کا اوڑھنا بچھونا ہوگا اس علم میں محدث اعظم کے علم کا عالم کیا ہوگا، مہارت کا عالم کیا ہوگا. کیا بات کہی ہے. شاعری میں بھی عقیدہ پیش ہوتا ہے. مرتبہ حضرت صدیق کا، ابو بکر کا نہیں، صدیق کا. پتا چلا ابو بکر کو ابو بکر خاندان نبوت میں میرا نہیں بولتے، صدیق اکبر بولتے. خاندان نبوت میں پہلے دن سے ان کو صدیق بولتے ہیں. وجہ ایک شخص آیا امام جعفر صادق کے پاس. اب سننا ذرا، کون امام جعفر صادق؟ جو امام اعظم کا استاد ہے. کس کا؟ امام اعظم کا. تھکنا تو بول دینا، کچھ بولنا نہیں، صرف چپ رہنا تو سمجھ جاؤں گا کہ تھک گئے. وہ امام جعفر صادق جو امام اعظم کا استاد ہے. ہاں چلیں چھوٹے شریف والے جلدی تھکتے ہیں، مجھے پتہ چل گیا. امام اعظم کا استاد کون؟ امام جعفر صادق، جس کی جوتیاں امام اعظم سیدھی کرے. بس بات ہو رہی ہے. جس کی جوتیاں امام اعظم سیدھی کرے تو جوتی سیدھی کرنے والا اعظم ہو تو وہ جوتی والے امام جعفر صادق کی اعظمیت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ امام لوگ جوتی سیدھی کرتے نہیں. 2 رکعت کے جمعہ کے امام ہاتھ چومنے کے لیے 5 بار ٹیڑھا ہوتا ہے بھائی. ہاں بھائی، میں کسی کو اللہ اور مخدوم صاحب کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن اپنے نوجوانوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. آدمی امام بنتا ہے تو پھر اس کے اندر کچھ آتا ہے. جب 2 رکعت کا امام
5 बार किसी का हाथ चूमने के लिए टेढ़ा हो तो जूतियां सीधी करना कितना बड़ा मर्तबा होगा। और वो कौन? 5 वक्त और 2 वक्त 2 रकात का इमाम नहीं, इमाम मुतलक, मुज्तहिद मुतलक, दाता अली हुजवेरी का इमाम, गरीब नवाज का इमाम, महबूब इलाही का इमाम, साबिर कलियर का इमाम, महबूब अशरफ जाहिर सिमनानी का इमाम, करोड़ों हनफियों का इमाम, जिसकी जूती सीधी करे उस इमाम को इमाम जाफर सादिक कहते हैं। तो जब करोड़ों हनफियों का इमाम जिसकी जूती सीधी करे तो वो इमाम आजम इतना बड़ा है, तो वो जूती वाला जाफर सादिक कितना बड़ा होगा। अब कितना बड़ा है एक बात बता दूं, इमाम आजम 2 साल तक पढ़ते रहे, इमाम जाफर सादिक के पास कितने साल तक पढ़ते रहे? बोलो कितने साल तक पढ़ते रहे? 2 साल तक। हाँ, मखदूम साहब की चौखट पे रहने वालों, बाबा ताजुद्दीन की महफिल में मैंने 2.25 घंटा बोला, लेकिन मजमा थका नहीं, मेरे साथ चलता रहा। मैंने कहा ताज वाले की शान ये है, तो ताज को ठुकराने वाले की शान का अंदाजा तो लगाओ ना। जब ताज चौखट में इतना मजमा बेदार रहता है, तो जिसने ताज को ठुकराया फिर महफिल करना उससे अलग होना चाहिए। इमाम आजम ने 2 साल तक इमाम जाफर सादिक के पास इल्म हासिल किया। एक दिन इमाम आजम से इमाम जाफर सादिक ने कहा, नौमान जाओ फलां कमरे में मेरी किताब पड़ी है, उठा करके लाओ। इमाम ने कहा, सरकार आपके कमरे का रास्ता किधर है? आपने कहा, तू 2 साल से मेरे पास आता है, तुझे मेरे कमरे का रास्ता नहीं मालूम? सरकार माफ कीजिएगा, आप सैयद हो ना? इमाम जाफर सादिक ने कहा, तुझे मेरे कमरे का रास्ता नहीं मालूम? इमाम आजम ने कहा, माफ कीजिए, आप सैयद हो ना? 2 साल से पढ़ता हूँ, लेकिन कदम पर नजर रखता हूँ, अदब की वजह से मैंने आपका चेहरा भी नहीं देखा। इमाम आजम की शहादत हुई है, वफात नहीं हुई है, शहादत हुई है, और शहादत की वजह अहले बैत की मोहब्बत है। बादशाह ने कहा छोड़ दे अहले बैत को, का नहीं छोड़ सकता ना, इसलिए कि इनको पकड़ने का नाम ही तो ईमान। दुनिया छोड़ सकता है, इनको नहीं छोड़ सकता। तो कहा जेल में डालेंगे, बहाना लगाएंगे काजी बनाने का, है काजी बनाने का। भाई इतना बड़ा मनसब किसको चुप रहा है? हैरत की बात है ना। वो कहते हैं हम काजी बनाएंगे, वो कहते हैं हम नहीं बनेंगे। समझो तो फरमाया, आदमी तो चाहता है कि वो काजी बन जाए, है ना? आदमी चाहता है कि उसको मनसब मिले। काजी का मतलब चीफ जस्टिस। और इमाम आजम कह रहे मैंने नहीं बनना। पता चला पर्दे के पीछे कुछ और मंजर था। काजी क्यों बनाया जा रहा था? क्यों? ताकि मूसा कासिम की शहादत पर फतवा ले सके। क्यों काजी बनाया जा रहा है? जाफर सादिक को जहर खिलाने के हवाले से कुछ इजाजतनामा ले सके कि चलो लिख दो। इमाम ने कहा तुम्हें छोड़ सकते, उन्हें नहीं छोड़ सकते ना। तो कहा फिर हम तुम्हें मारेंगे। कहा मारना जरूर, मारना जरूर, मेरी माँ के सामने मत मारना। अहले बैत की मोहब्बत में कोड़े खाना तो हमारा मुकद्दर है, लेकिन माँ के सामने मत मारना, क्योंकि बूढ़ी माँ का दिल दुखेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आखिरकार बादशाह हार गया, मोहब्बत अहले बैत में डूबा हुआ नौमान जीत गया और जहर खिलाकर उनको शहीद कर दिया गया। और शहीद भी हुए तो इस दिन जिसके 2 दिन के बाद हुसैन की आमद का दिन था, उससे 2 दिन पहले नौमान बिन साबित दुनिया से जा रहे थे और उस मुश्तए आले मोहम्मद का जनाजा